பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 5ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி ஸ்ரீசங்கர சரிதம், கடைசி பகுதி. சரிதம் கேட்ட பலன். ஒரு புண்ணிய சரித்திரம் கேட்டால் இன்னின்ன பலன் என்று முடிவில் பலஸ்ருதி சொல்வார்கள். ஆச்சாரிய சரித்திரம் கேட்டதன் பலன் நமக்கே நன்றாக தெரியும். எப்பவும் ஏதாவது அழுக்குப்பட்டுக் கொள்கிற மனஸ் அவர் சரித்திர சிரவணத்தில் நிர்மலமாக இருந்தது. அவருடைய சாந்தம், பிரேமை எல்லாம் நம் மனசிலேயும் கொஞ்சம் டாலடித்துக் கொண்டே இருந்தது. சரித்திர பலன் என்பது சரித்திரம் நமக்கு அளித்த பலன் மட்டுமில்லை, அதை கேட்டதற்கு பலனாக நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் என்பதும் தான். ஆச்சாரியாளுக்கு நாம் பண்ணக்கூடிய பிரதிபலன் எதுவுமே இல்லை. அவருக்கு எதுவும் வேண்டவும் வேண்டாம். அவர் எதை பெரிய பிரதிபலனாக நினைப்பார் என்றால், சரித்திரம் கேட்கிற வரையில் நாம் நிர்மலமாக, சாந்தமாக, பிரேமையாக இருந்ததை எக்காலமும் அப்படியே இருக்கும் விதமாக ஸ்திரப்படுத்திக் கொள்வதைத்தான். அப்படி ஆவதற்கு சாஸ்திரோக்தமான காரியம் எல்லாம் பண்ண வேண்டும். ஈஸ்வர பக்தி பண்ண வேண்டும். இதனால் மனஸ் நன்றாக சுத்தியாகி ஒன்றிலேயே நிற்க ஆரம்பித்த பின் ஞான விசாரத்திற்கு போகலாம். இப்போது கர்மா பக்திகளை விடக்கூடாது. ஆனாலும் அத்வைத்தத்திற்குத்தானே அவர் முக்கியமாக வந்தார். அதை பற்றி பாவனையாகவாவது ஒரு நினைப்பு தினமும் 5 நிமிஷமாவது, இல்லை 2 நிமிஷமாவது இருக்க வேண்டும். நான் அழுக்கே இல்லை, அழுகையும் பயமும் கோபமும் ஆசையும் போட்டு அழுக்கு பண்ணுகிற வஸ்து இல்லை. பரம நிர்மலமாக பிரசாந்தமாக இருக்கிற, எதுவும் படாத, அழுக்கு கரையே இல்லாத ஆகாசம் மாதிரி நான் என்னவோ இப்படி ஓயாமல் உழப்பறிந்து கொண்டிருந்தாலும் சும்மா இருக்கிற பரமசுகமே நான் என்று 2 நிமிஷம் நினைத்து கொண்டால் ஆச்சாரியாள் ரொம்ப பிரீத்தியாகி விடுவார். இந்த பாவனை முற்றி அனுபவமாவதற்கு அனுகிரகிப்பார். ஆச்சாரியாள் இன்று இல்லாவிட்டாலும் தமக்கு பதிலாக என்றைக்கும் இருக்கும்படியாக பக்தியாகவும் ஞானமாகவும் ஏராளமாக எழுதி வைத்து விட்டு போயிருக்கிறார். அவற்றில் கொஞ்சமாவது தினமும் அவசியம் பாராயணம் பண்ணணும். பண்ணினால் அவரையே நேரில் பார்க்கிற மாதிரி பக்தியும் வரும், ஞானமும் வரும். எத்தனையோ ஆச்சாரியர்கள் உண்டு. ஒருத்தர் சுவாமிக்கு சேவகனாக சதா கைங்கரியம் பண்ணி கொண்டிரு, அதுதான் மோட்சம் என்பார். இன்னொருத்தர் சூன்யமாக போய்விடு, அதுதான் மோட்சம் என்பார். இன்னொருத்தர் ஸ்வர்க்கம் என்ற இன்பலோகத்திற்கு போய் எல்லா இந்திரிய சுகங்களும் இதேஷ்டமாக அனுபவித்துக் கொண்டிரு, அதுதான் மோட்சம் என்பார். இன்னொருத்தர் உனக்கு ரொம்ப பாபகர்மா இருக்கிறது, அதனால் உனக்கு மோட்சமே கிடையாது, நித்திய நரகம்தான் என்று கூட சொல்வார். ஆச்சாரியாள்தான், அப்பா நீ இப்பவும் எப்பவும் மோட்சத்திலேயே இருந்து கொண்டிருப்பவன்தான். மாயையின் பிராந்தியில்தான் அது உனக்கு தெரியவில்லை. இந்த பிராந்திக்கு ஆளாவது மனஸ்தான். ஞானத்தினால் அதை அழித்து போட்டு விட்டாயானால் அப்போதே மோட்சானுபவம்தான். மோட்சத்தில் வேறே ஒரு சுவாமியிடம் நீ போகவில்லை, நீயேதான் சுவாமி, நீயேதான் பரமாத்மா என்றவர். பாபிகளுக்கு நித்திய நரகம் என்று அவர் சொல்லாதது மட்டுமில்லை, அவர்களுக்கும் ஓய்வு உண்டு என்று சொல்வதோடும் நிறுத்திக் கொள்ளவில்லை. இதற்கெல்லாம் மேலே பாபி பாபி என்கிறவனும்
பரமாத்மாவேதான் என்பதாக பதிதோத்தாரணத்தின் உச்சிக்கு போனவர் நம்மாச்சாரியாள் தம்முடைய அத்வைதத்தால் பதிதனையும் பரபிரம்மமாக்கிய ஆச்சாரியாளைப் போல பதித பாவனர் யாரும் இல்லை. கன்னட பாஷையில் மங்களம் குரு சங்கரா என்று பாட்டு இருக்கிறது. அதில் பாதகனெனு பரமாத்மனு ஆடிதே, பாதகனையும் பரமாத்மாவாக ஆக்கியவர் என்று வருகிறது. அப்படிப்பட்ட ஆச்சாரியாளுக்கு லோக மங்களகாரகரனான சங்கரருக்கு நாம் எல்லாரும் மங்களம் ஜெயமங்களம் சொல்லுவோம். ஜெய ஜெய சங்கர என்று மங்கள கோஷம் போடுவோம். அவருடைய சுபக நாமத்திற்கே ஜெயசப்தம் விசேஷமாக உரித்தானது. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் என்றால், நம்முடைய தமிழ் தேசத்தின் மகா பெரியவர் ஒருவர் நாவுக்கு அரசர் என்று ஈஸ்வரனே பட்டம் கொடுத்த அப்பர் சுவாமிகள் சொல்லியிருப்பதன் பிரமாணத்தில்தான். அவர் திருவாரூர் திருத்தாண்டகம் ஒன்றில் என்ன சொல்கிறார் என்றால், ஏ நெஞ்சமே இப்படி வா, எங்கிட்டே நீ கொஞ்சம் கூட நிலை கொள்ளாமல் அலைந்தபடி இருக்கியே, நீ நிலையான ஸ்தானத்தை பெற ஆசைப்பட்டால் என்ன பண்ணணும் என்று சொல்கிறேன், கேட்டுக்கொள்ளு. தினமும் விடிவதற்கு முந்தி சுவாமி கோயிலுக்கு போ, சந்நிதியை பெருக்கி மெழுகு, சுவாமிக்கு புஷ்பகாரம் சமர்ப்பணம் பண்ணு, வாக் புஷ்பத்தாலும் ஸ்தோத்திர அலங்காரம் பண்ணு, வாயார பாடு, தலையார கும்பிடு, கூத்தாடு, சங்கரா ஜெய போற்றி போற்றி என்றும், கங்கா ஜட்டாதரா என்றும், ஆதிப்பொருளே ஆரூரனே என்றும் அலறி கோஷம் போடு என்கிறார். சங்கர நாமாவோடுதான் ஜெயசப்தத்தை சேர்த்து சொல்லி அது போதாதென்று தமிழிலும் ஒன்றுக்கு இரண்டாக போற்றி போட்டிருக்கிறார் மாணிக்க வாசகர். அவர் ரொம்ப அத்வைதமாகவே சொன்னவர், மகா பெரியவர். அவரும் அந்தாதி கிரமத்தில் பாடியிருக்கிற திருச்சதகத்தில் 64 to 65 பாடல்கள். ஒரு அடியை சங்கரா போற்றி போற்றி என்று முடித்துவிட்டு அடுத்த அடியும் சங்கரா போற்றி என்றே ஆரம்பித்திருக்கிறார். அப்பர் சுவாமிகள் ஜெய போற்றி போட்ட பாட்டு சொல்கிறேன். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீ வா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோவில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்தேத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையார கும்பிட்டு கூத்துமாடி சங்கரா ஜெய போற்றி போற்றி என்றும், அலைப்புனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும், ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே. ஆச்சாரியாளுக்கு எப்போதும் ஜெய ஜெய ஹர ஹர போட்டுக்கொண்டே இருப்போம். ஜெயசப்தம் நமக்கு ஆத்ம ஜெயத்தை கொண்டு வந்து கொடுக்கும். ஹரசப்தம் தப்பை தீமையை எல்லாம் போக்கிவிடும். சங்கர சப்தமே ஆகிய நித்திய மங்களத்தை செய்துவிடும். ஸ்ரீ சங்கரமூர்த்தி ஸ்மரணமும் தான். நாம் எல்லோரும் நன்றாக ஒற்றுமையாக இருக்க அவருடைய ஸ்மரணையே போதும். நம பார்வதி பதையே. ஹர ஹர மகாதேவ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும் பகுதி 42. குருவருள் இருந்ததுன்னா திருவருள் தானே வரும் அப்படின்றதுக்கான பல நிகழ்வுகளை நம்ம பார்த்துன்னு வந்துட்டே இருக்கோம். இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு அபூர்வமான குரு சிஷ்ய உறவு. குருவனுடைய மகிமை என்ன அப்படின்னு கேட்டாக்க, ரொம்ப அது அளவுக்கு மீறினது. ஒரு சந்திரகாந்த கல்லுன்னு ஒன்று சொல்லுவாள். அந்த சந்திரகாந்த கல்லால் எதை தொட்டாலும் அது தங்கமாயிடுமா. ஆனால் எது தங்கமாச்சோ அதோட இன்னொன்று தொட்டால் அது தங்கமாகாது. அது சந்திரகாந்த கல்லுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட்டேஷன். ஆனால் குரு அப்படி கிடையாது. அவர் எல்லா சிஷ்யாலையும் குருவாக மாற்றிடுவார்.
அந்த குருவெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் சிஷ்யனா ஏற்றுன்னு சொல்லி கொடுக்குறாளோ அவளும் குருவாயிடுவா. ஸோ எப்படி ஒரு விளக்குலேருந்து இன்னொரு விளக்கு ஏற்றினாலும் பூர்ணாத் பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யத்தே அப்படின்ற மாதிரி, இந்த பூர்ணத்திலேருந்து ஒரு பூரணத்தை எடுத்தாலும் மறுபடியும் பூரணமே மீதி இருக்குன்ற மாதிரி ஒரு குரு தயார் பண்ண அத்தனை சிஷ்யர்களும் திருப்பியும் குருவாயிடுறா அப்படின்னு. குருவனுடைய மகிமை அப்படின்னு எப்பேற்பட்ட சிஷ்யனும் குருவா மாத்துறது தான். ஒரு சமயம் விவேகானந்தர் ரிஷிகேஷோ இங்கேயோ அந்த இடத்துக்கு போயிருக்கச்ச ஒரு பெரிய தபஸ்வியினுடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அங்கே போய் பேசின்னு இருக்கும்போது, நீங்கள் இவ்வளோ பெரிய மகானா இருக்கே, எனக்கு உங்களை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷம், உங்கள் குருநாதர் யாருன்னு கேட்கும்போது அவர் சொல்கிறார், என்னுடைய குருநாதர் இதே ஆசிரமத்தில் தான் இருந்தார், அவருடைய கதையை சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. ஒரு நாளைக்கு அவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, அவர் தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு திருடன் அவருடைய குடிலுக்கு வந்துவிட்டு அவர் வச்சுருந்த ஒரு பாத்திரம் ஒன்று இருந்தது, அந்த பாத்திரத்தை திருடிண்டு போயிட்டான். போகும்போது போலீஸில் பிடிச்சின்னு போயிட்டான். போலீஸில் பிடிச்சின்னு போனோடனே அவெல்லாம் கூட்டின்னு எங்கேருந்து எடுத்தேன்னு கேட்டால், இந்த ஆசிரமத்துலேருந்து எடுத்தேன்னா அந்த கொண்டு இந்த பாத்திரத்தோட கையும் களவான்னு பிடிச்சிருந்தோடனே இந்த குருநாதரை பார்த்து, இந்த முனிவர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய தபஸ்வியை பார்த்து, இந்த உங்கள் பாத்திரமான்னா, இந்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிற பாத்திரம்னார். இதை இவன் திடீர்னு போயிட்டான். இல்லையே, நான் தானே கொடுத்தேன்னு விட்டார். யாரையுமே அவருக்கு மாட்டி விடவோ கஷ்டப்படுத்தவோ இஷ்டப்படலை, நான் தான் கொடுத்தேன் அப்படின்னு விட்டார். நான் தான் கொடுத்தேன்னு இவர் சொன்னோடனே அவளுக்கு போலீஸில் அவளுக்கு ஒன்று என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. சரி அப்படின்னு விட்டுட்டு போய்ட்றான். அவன் ஏற்கனவே திருடன் தானே, ஆனால் இந்த தடவை அவன் திருடலை, அதனால் அவனை விட்டுட்டு போயிட்டா. அவனை உட்கார வச்சு அவனுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாம் நல்லதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணி அவன்கிட்ட ஒன்றேன்னு சொன்னான், எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாதே குரு, நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு திருடு தொழில் தான் தெரியும்னா. அவர் சொன்னார், நீ திருடு தொழில் பண்ணுறியோ என்ன பண்ணுறியோ அது உன்னுடைய விதி, ஆனால் பொய் மாத்திரம் எப்பவும் சொல்லக்கூடாதுன்னு, எப்பவும் பொய் சொல்கிறதில்ல அப்படின்னு சொன்னான். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்னொரு இடத்துல மாட்டின்னா அவன் சொன்னான், நான் தான் திருடினேன்னா. திருடின்னு ஒத்துருட்டான். அதே மாதிரி அந்த இடத்துக்கு போய் இந்த இடத்துல இவன் திருடிட்டான்னு அவள் சொன்னா, இல்லை ரொம்ப சின்ன சமாச்சாரம், நாங்களே தூக்கி போடுறதா தான் இருந்தோம், அதை தான் அவன் எடுத்துன்னு போயிருக்கான், அண்ணா நீங்கள் அவனை விட்டுடுங்கோன்ட்டா. ஸோ குருவனுடைய அருள்னால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் என்ன பண்ண, அந்த திருடத்தையும் விட்டுட்டான், பொய் சொல்கிறதையும் விட்டுட்டான், இவரோடய கூடவே பணிவிடையெல்லாம் செஞ்சுட்டே இருந்தான். இந்த குரு மற்றவாளுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கும்போதெல்லாம் கேட்டுட்டே இருந்தான். கேட்டுட்டே இருந்து கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, அந்த சிஷ்யனுக்கும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஞானம் வந்துடுத்து, நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தான். அவனும் தபஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தான். தபஸ் பண்ண ஆரம்பித்து கொஞ்ச நாள்லாம் கொஞ்சம் பெரிய ஆளாகி அவனுக்கும் நிறைய சிஷ்யாலாம் ஏற்பட்டு போயிட்டா. அப்படின்னு சொன்னோன்னே விவேகானந்தன் கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் நிறுத்திங்கோன்னார். அந்த தபஸ்வி இப்போ எங்கே இருக்கார்? உடனே அவர் சொன்னார், உங்கள் முன்னாடி இருக்கேனே நான் தான் அது. அச்சிச்சோ, நீங்களா ஒரு காலத்தில் திருடனாக இருந்து இப்படி மாறினது? உடனே அவர் சொன்னார், வால்மீகி என்னவா இருந்தார்? திருடனாக தானே இருந்தார், கொள்ளைக்காரனாக தானே இருந்தார், அவரை ஒரு நாரதர் மாற்றலையா? அது மாதிரி நினச்சிக்கேன், நானும் ஒரு திருடனாக கொள்ளைக்காரனாக இருந்தேன், என்னுடைய குருநாதன் மாற்றினார். இன்றைக்கி நான் இந்த மாதிரி இங்கேருந்து இந்த ஆசிரமத்தை நடத்தி தன்னை சிஷ்யாளுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். குரு நினச்சிட்டாருன்னு எந்த சிஷ்யனையும் எப்படி வேணாலும் மாற்றிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு கதையை சொல்கிறார். இந்த தபஸ்வியானவர் விவேகானந்தருக்கு ஒரு கதை சொல்கிறார். என் கதை மாதிரியே இன்னொரு கதையெல்லாம் கூட உண்டு, நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது. இப்போ நான் வேற ஒரு கதை சொல்கிறேன் உனக்கு. மகாராஷ்டிராவில் ஒருத்தர் இருந்தார், ஒரு தபஸ்வி. அவர் ஒரு குரு, நிறைய சிஷ்யாலாம் அவருக்கு உண்டு. அவருக்கு பேர் ஜெகநாததாசர்னு பேர். அந்த ஜெகநாததாசர் பாண்டவனுடைய டிவோட்டி, பரம பக்தர், நிறைய சிஷ்யாளுக்கு நிறைய பாடங்கள்லாம் சொல்லியெல்லாம் வச்சிருக்கார். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தம்பதிகள் தன்னுடைய பிள்ளைய, அவனுக்கு பேர் ஏகநாதன் பேர், அந்த பிள்ளைய கொண்டு என்ன பண்ணுறான்னாக்கா இவர்கிட்ட விட்டு நீங்கள் இந்த குழந்தைய காப்பாற்றி நீங்கள் அவனுக்கு சிஷ்யாலாம் சொல்லி கொடுத்தா நன்னா பண்ணோம்னு சரின்னு விட்டார். அந்த பையனை நல்லா வளர்த்து பண்ண பாடம்லாம் சொல்லி கொடுத்து அந்த பையன் வரமாட்டேன்ட்டான். எங்கள் அப்பா அம்மா என்ன உங்களுக்கு சேவை பண்ணுறதுக்கு தான் விட்டுருக்காளே தவிர பாடம் கற்றுக்கிறதுக்கு இல்லை, எனக்கு பாடம்லாம் வராது வேணான்ட்டான். எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்தா இல்லை. இவன் காலங்காத்தால் போவான், நதியில் போய் குளிப்பான், நல்ல அந்த காவடி மாதிரி வச்சு அந்த 2 குடம் நிறைய தண்ணி கொண்டு வருவான், குருக்கு குளிக்கிறதுக்கு சேவை பண்ணுவான், அவர் துணிமணி துவச்சி போடுவான், சமைச்சு போடுவான், எல்லாம் பண்ணுவான். அவர் பாடாமல் விட்டாலாம் வரமாட்டான். இப்போ இப்படியே கிட்டத்தட்ட நல்ல ஒரு 12 வருஷம் அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணோம்.
என்ன பாடம் சொல்லி கொடுத்தாலும் வரமாட்டான். டே உனக்கு ஞானம் வர வேண்டாமா, உனக்கு நான் உபதேசம் பண்ணேன்னா வேண்டாமா, நான் அதெல்லாம் கேட்டேன். நான் ஏதாவது உனக்கு வேணும்னு நான் சொல்லி கேட்டிருந்தேன்னா பரவாயில்ல, உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறத தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டான்னா. அப்படியே போயின்றது. ஒரு நாள் இவர் என்ன பண்ணார்னாக்கா, தத்தாத்திரேயர் உபாசிக்கிறவர். அதனால் தத்தாத்திரேயரை குறித்து தபஸ் பண்ணி தத்தாத்திரேயர் பிரத்யட்சமானோன்னு சொன்னார், என் சிஷ்யன் ஏகநாதன் இருக்கானே, இவன் எனக்கு அப்படி சர்வீஸ் பண்ணுறான், இவனுக்கு ஞானம் வரணும்னு நானும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணுறேன், இவன் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறான். எது கேட்டால் நான் ஒன்றும் எனக்கு கேட்கல, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம், உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணால் போகிறோங்கிறான். இவனுக்கு நீங்கள் காட்சி கொடுத்து அருள் பண்ண மாட்டேடான்னு. சரி, நாளைக்கு நான் ஒரு ஆலமரத்தடியில் நிற்கிறேன், அவன் நதியிலேருந்து தண்ணி கொண்டு வரும்போது அவனுக்கு அருள் பண்ணுறேன்னு தத்தாத்திரேயர் சொல்லிட்டார். மறுநாளைக்கு ஏகநாதர் ரிவருக்கு போயினா, தானும் குளிச்சுட்டு தண்ணி குடத்தில் 2 குடத்தில் எடுத்துட்டு காவடி மாதிரி எடுத்துட்டு திருப்பி குருவுக்காக வர வழியில் தத்தாத்திரேயர் ஆலமரத்தில் நின்றுருக்க, தம்பி அப்படின்னு கூப்பிடுறார். அவன் திரும்பி பார்க்குறான். அங்கே சூலத்தோட 3 தலையோட திருநேத்திரங்களோட நாய்கள்லாம் சுற்றி நின்றுருக்கு, ஒரு மாடு பின்னாடி நின்றுருக்கு. அப்படியே நின்றுருக்கா தேஜஸ்வியா. தம்பி இங்கே வாப்பா, அவனோட கொஞ்சம் பேசணும். ஏகநாதர் சொன்னார், எனக்கு இதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது, என் குருநாதர் காத்துருப்பார், அவர் குளிக்கணும், அவருக்கு துணி துவைக்கணும், அவருக்கு ஆகாரம் பண்ணி கொடுக்கணும், சிஷ்யாலாம் வந்துடுவா, பாடத்துக்கெலாம் ஏற்பாடு பண்ணணும், எனக்கு சர்வீஸ் தான் முக்கியம், உம்மோட பேசின்றதுக்கெலாம் நேரம் இல்லைன்னு. நான் யார் தெரியுமா, நீ யாராக இருந்தால் எனக்கு என்ன, எனக்கு தேவையில்லாத விஷயத்தை பற்றி நான் கவலைப்பட்டுக்கிறதே கிடையாது. நீர் யாராவனாலும் இரும், நீர் பரமேஸ்வரனாகவே இரும், நீர் மகாவிஷ்ணுவாகவே இரும், நீர் பிரம்மாவாகவே இரும், யாராக இருந்தாலும் எனக்கு அதை பற்றி லட்சியமோ கவலையோ கிடையாது, நான் போகிறேன் விடுங்கன்னு வந்துட்டேன். சரி, நீங்கள் வந்தாச்சு. குருக்கு எல்லா வேலையும் பண்ணப்போ குரு கூப்பிட்டார். ஏண்டா இன்னைக்கு ரிவருக்கு போயிட்டு வந்திய, நதிக்கரையில் யாரையா பார்த்தியான்னு. இல்லை, வர வழியில் ஒருத்தர் பார்த்தேன், 3 தலையோட நின்றுந்தார், சொல்ல தவிச்சுட்டு. தம்பிங்க வான்னு கூப்பிட்டார். நான் சொல்லிட்டேன், எனக்கு குருநாதர் காத்துருப்பார், அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நேரம் ஆகிடுது, என்னை தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, எனக்கு வேணாம், நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துவிட்டேன்னு. அடப்பாவி, நான் உனக்காக நான் தியானம் பண்ணி தபஸ் பண்ணி தத்தாத்திரேயரை பிரத்யட்சமாக வரவழைச்சி உனக்கு உபதேசம் பண்ணுறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணினா இப்படி பண்ணிட்டேடான்னு. ஏகநாதர் சொன்னார், நான் உங்களை ஏதாவது கேட்டேனா, நான் சுவாமியை பார்க்கணுன்னு கேட்டேனா, உபதேசம் வேணும்னு கேட்டேனா, மோட்சம் வேணும்னு கேட்டேனா, ஞானம் வேணும்னு கேட்டேனா, நான் ஒன்றுமே கேட்காத போது நீர் ஏங்க நான் சிரமப்படுறீரு, நீர் ஆளவிட எனக்கு ஒன்றுமே வேணாம், எனக்கு உமக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இப்படியே இருந்தால் போகிறோம் அப்படின்னு விட்டான். இவர் குருநாதருக்கு முடிஞ்சு போகிற நேரம், காலகத்தி ஆக போகிறது. அந்த சமயத்தில் பாண்டரங்கன்ட்ட வேண்டின்றார், இந்த மாதிரி என் சிஷ்யன் இருக்கானே, இப்போ நானும் போயிட்டேன்னு, இவனுக்கு என்னது, இவனுக்கு யாரா இதா பண்ணால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டார். இந்த பாரு, என்னுடைய அந்திம காலம் வந்துடுத்த உன்னை பாண்டுரங்கன் காப்பாற்றுவான், உனக்கு பாண்டுரங்கன் அருள் பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதில் ஒரே ஒரு மந்திரத்தை மாத்திரம் உபதேசம் பண்ணிவிட்டு அவர் சித்தி ஆயிட்டார். இது ஆச்சு, ஒரு 10 நாள் ஆச்சு. திடீர்னு ஒரு பையன் வாசலில் கதவை தட்டினான். ஏகநாதர் கதவை தந்தார். யார் அப்படின்னு கேட்டார். என் பேர் கிருஷ்ணன். எங்கேருந்து வரேன்? நான் கண்டியாங்கிற இடத்துலேருந்து வரேன், என்னை கண்டியா கிருஷ்ணன்னு சொல்லுவான். எங்கள் அப்பா அம்மா உன்னோட அட்ரஸ் கொடுத்து உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க, நான் யாரையும் கேட்கலையே. இப்போ உன் குருநாதருக்கு நீ 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணி அவர் கேட்டா நீ பண்ண இல்லை இல்லையா? அது மாதிரி எங்கள் அம்மா அப்பாவும் என்னை உனக்கு சர்வீஸ் பண்ண அனுப்பிச்சிருக்கா. நீ சொன்னாலும் சொல்லாட்டாலும் நான் இங்கே தான் இருப்பேன், உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணிட்டு தான் போவேன், 12 வருஷம் நான் உனக்கு சர்வீஸ் பண்ணுவேன். கண்டியா கிருஷ்ணா, நான் வந்தது யாரும் இல்லை, பாண்டுரங்கன் தான். ஏன்னா குருநாதர் கேட்டுட்டாரோ இல்லையோ, பாண்டுரங்கனே கண்டியா கிருஷ்ணன்கிற வேஷத்தில் ஏகநாதருக்கு 12 வருஷம் சர்வீஸ் பண்ணாராம். என்னென்ன சர்வீஸ் எல்லாம் ஏகநாதர் பண்ணாரோ குருக்கு, அதை அத்தனையும் பண்ணினார் அப்படின்பா. ஒரு சமயத்தில் கூட என்ன ஆச்சான், ஏகநாதர் என்ன பண்ணாராம், ஏதோ ஒரு ரிலீஜியஸான ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது பிராமணாளுக்கெல்லாம் சாப்பாடு போடணுமா. அந்த பிராமணாளுக்கு சாப்பாடு போடணுங்கிற போது யாரோ ஒரு ஏழை வாசலில், ஏழைன்னு யார், பாண்டுரங்கனே வேடிக்கையாக பண்ணுறதுக்காக அந்த வாசலில் நின்றுட்டு பிக்ஷா அந்தேகன்னு கேட்டால் ஒன்று அதை எடுத்து போட்டார்னா, ஸோ அந்த ஊர் பிராமணாலாம் நாங்கள் பண்ணி இந்த காரியம் பண்ணி வைக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்போது ஏகநாதர் இப்படி ஆயிடுத்துன்னு கண்டியா கிருஷ்ணன், நீங்கள் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க, நான் ஹோமத்துக்கு நெய்யெல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன்னு ஒரு சொம்பு எடுத்துன்னு போயிட்டான். அவன் வரத்துக்குள்ளேயும் உள்ளுக்குள்ள பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் 3 பேரும் உள்ளே இவருக்கு எந்த காரியம் பண்ணணுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டா. ஊர் ஜனங்கள்லாம் அப்படி ஜன்னலால் பார்த்தா உள்ள தேஜஸ்வியாக 3 பேர் உட்காந்து காரியத்தெல்லாம் பண்ணிட்டு போயிட்டான்னு. ஏகநாதர் வேலை முடிஞ்சு போச்சு. ஆனால் கண்டியா கிருஷ்ணன் வரத்துக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சான். லேட்டாக வந்தோடனே, ஏண்டா லேட்டாக வந்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெத்தியில் குட்டிட்டாராம். நெத்தியில் குட்டினார்.
இது என்ன ஆச்சுன்னா அந்த குட்டு யாரு கிருஷ்ணனை தானே குட்டியிருக்கார், பாண்டுரங்கனை தானே குட்டியிருக்கார். அதனால என்ன ஆச்சான், அங்கே பண்டரிபுரத்தில் இருக்கிற பாண்டுரங்கனுக்கு நெத்தியில் முளைச்சுன்னு விட்டான். அங்கே இருக்கிறவன் பார்த்து பயந்து போயிட்டு, அஜிஜோ இது என்ன ஆச்சு இப்படி ஆச்சுன்னு. அப்புறம் தான் ஏகநாதருக்கு தெரிஞ்சது, நம்ம குட்டினது நம்மக்கிட்ட வேலை செய்கிற பையனை குட்டினோம், அது பொறுக்காத பாண்டுரங்கன் தான் அந்த குட்டை தானே ஏற்றுனுட்டான் போல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கணும்னு கூப்பிடுறார். கிருஷ்ணா, கண்டியா கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிட்டா எங்கே கிருஷ்ணா மறைஞ்சு போயிட்டான். 12 வருஷம் ஆயிடுத்து இந்த லீலையை பண்ணா மறைஞ்சு போயிட்டான். நேராக பாண்டுரங்கன்ட்டு போய் அடறார். அங்கே போய் பார்த்தாக்க பாண்டுரங்கன் நெத்தியில் குட்டு அப்படியே பட்டு வீங்கியிருக்கு. மன்னிப்பு கேட்குறார். மன்னிப்பு கேட்டு அங்கேயே அவர் தன்னுடைய இதை தியாகம் பண்ணிடுறார். உசுரை தியாகம் பண்ணிட்டு போயிட்டாருன்னு ஒரு கதை சொல்வார். சில பேர் ஆசிரமத்தில் சித்தியானான்னு சொல்வார். அவர் சித்தியான போது அவருக்கு வேண்டிய அந்திம காரியங்கள்லாம் யார் பண்ணான்னா பாண்டுரங்கனே கண்டியா கிருஷ்ணன் ரூபத்திலேயே பாண்டுரங்கனே எல்லாம் பண்ணினான்னு சொல்லுவார். இப்படி ஒரு குரு அவருடைய சிஷ்யர், அவர் இப்படி குருவும் சிஷ்யரும் அந்யோன்ய பாவத்தோடு இப்படி இருந்த ஒரு இதுக்கு பாண்டுரங்கனே சர்வீஸ் பண்ண அந்த ஏகநாதருக்கு இப்படி ஒரு விசேஷமான ஒரு நிகழ்வு நடந்ததுன்றது ரொம்ப ஆச்சரியமான சமாச்சாரம். இது மாதிரி இன்னும் பல நிகழ்வுகள்லாம் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம வருகிற வாரங்களில் இந்த குரு சிஷ்ய உறவனுடைய மேன்மையை பற்றி இன்னும் பார்க்கறதுக்கு இருக்கும். அது வரைக்கும் ஜெய ஜெயசங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்மகம். காஞ்சி மகாபெரிவாளோட மகிமை கடல் மாதிரி விரிஞ்சிருக்கு. அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு செயலுமே ஒரு பெரிய சாதனை தான், ஒரு ரெக்கார்டு. 1966 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி சென்னையில் நுங்கம்பாக்கத்தில் அறநிலைய ஆட்சித்துறை கட்டிடத்தில் மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டினா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது மத நல்லிணக்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அவசியம். அந்த மத நல்லிணக்கத்துக்கு முன்னால் ஒரு மதத்துக்குள்ள பல மத தலைவர்கள் இருந்தால் அவளுக்குள்ளேயே ஒரு ஒத்துமை வரணும், ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுக்காக தான், அதுவும் குறிப்பாக இந்து மதத்தில் பல பிரிவுகள் இருக்குது, பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது, அதுக்குன்னு பல மத தலைவர்கள்லாம் இருக்கா. இவாள்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் போட்டி போட்டுண்டு சண்டை சச்சரவோடு இருந்தால் இவாளால் எப்படி ஜனங்களுக்கு நல்ல வழி காமிக்க முடியும், அவளுக்கு அன்பையும் அருளையும் சொல்ல முடியும்? அதுக்காக தான் முக்கியமாக இந்த மடாதிபதிகளுக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒத்துமை வரணும், அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும். அப்படிங்கிறதுக்காக மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்திட்ட பெரியவா சொல்லி அது நடைமுறைக்கு வந்தது. அது அப்புறம் தொடர்ந்து பல சந்தர்ப்பங்களில் இது நடந்திருக்கு. அப்படி இருந்த பெரியவா மந்தவெளியில் இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு 1966 வருஷம் மார்ச் மாதம் 8ஆம் தேதி ஒரு கனகாபிஷேகம் நடந்தது சென்னை மந்தவெளியில். அதுக்கப்புறம் பெரியவா மார்ச் மாதம் 10ஆம் தேதி 1966 வருஷம் சென்னையில் டி நகரில் சிவவிஷ்ணு ஆலயம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய பிரசித்தமான கோவில், அந்த கோவிலில் வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சா. 1965 வருஷம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்தில் அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ண சொல்லியிருந்தா. நமது சனாதன மதத்துக்கு இந்து மதத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஆதாரமாக இருக்கிறது பிரமாண நூல் வேதம் தான். அந்த வேதம்ங்கிறது ரிக் யஜுர் சாம அதர்வணம் அப்படின்னு 4 பிரிவாக இருக்குது. அந்த 4 பிரிவிலையும் பல சாகைகள் இருக்குது. அந்த ஒவ்வொரு சாகையும் அத்தியானம் பண்ணினவாள்லாம் இருந்தா. அதில் பல சாகைகள்லாம் இந்த கலியோட பிரவாகத்தினால காலக்கோளாறு மறைஞ்சு போய் அதை படிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாத, அந்த வித்தியை காப்பாற்றுறதுக்கு மனுஷா இல்லாத போச்சு. அப்படி போனது போக மீதி என்ன இருக்கோ அதையானும் காப்பாற்றணும். தன்னோட வாழ்நாளில் நம்ம கண்ணை எதிர்க்க ஒரு தர்மம் அழியிறது, ஒரு வேத சாகை அழியிறது பார்த்துன்னு சும்மா இருக்கக்கூடாது. அப்படிங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இந்த வேத சம்மேளனம்லாம் அப்பப்போ வச்சு அதை படிக்கிறவாளுக்கெல்லாம் ஒரு உற்சாகம் கொடுக்கணும், ஊக்கம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேத சம்மேளனம் பண்ணினா. அந்த அகில பாரத வேத சம்மேளனம் அந்த சிவவிஷ்ணு ஆலயத்தில் நடந்தது.
அதை ஞாபகார்த்தமா அங்க ஒரு பெரிய வேதாரண்ய மண்டபம் அப்படின்னு ஒண்ணு எழுப்பணும் அப்படின்னு பெரியவா அதை திறந்து வைக்கிறதுக்காக வந்தா. அந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை கட்டுறதுக்கு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அவர்கள் தான் அடிக்கல் நாட்டினா. அதுக்கப்புறம் அந்த கட்டடம் விரிவா வந்து அதை பெரியவா 1966 வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி திறந்து வச்சா. இந்த வேதாரண்ய மண்டபத்தை திறந்து வச்சுட்டு பெரியவா ஒரு முக்கியமான திட்டத்தை, உலகத்துக்கு பயனுள்ள ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினா. அது என்ன அப்படின்னா, பெரியவாளோட ரொம்ப பிரசித்தமான பிரபலமான ஃபேமஸ் திட்டம் பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது. இந்த பிடியரிசி திட்டம் அப்படிங்கிறது அது என்ன, அந்த திட்டம்லாம் எப்படி நடத்தணும், அதோட பலன் என்ன அப்படிங்கறதுல நாம கொஞ்சம் விரிவாவே பார்க்கணும். இதோட இந்த திட்டம் ரொம்ப எளிமையான திட்டம், ஆனா அதோட பலனும் ரொம்ப வலிமையானது. ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். பெரியவா காரியம் சொல்றது எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும், ஆனா பலன் ரொம்ப அபரிமிதமா இருக்கும். அது மாதிரிதான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்துப்படி என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, எல்லாரும் வீட்டுல சாப்பிட்றதுக்காக அரிசி எடுக்கிறோம் இல்லையா, அன்னன்னைக்கு காலங்காலத்தால ஏந்தணும்னா அவவா சமையல் பண்றதுக்காக, குறிப்பா லேடிஸ் எல்லாம் சாப்பாட்டுக்குன்னு அரிசி எடுக்கிறா. அப்படி இருக்கிற அரிசியில ஒரு கைப்பிடி எடுத்து, தங்களோட கையளவு கைப்பிடி எடுத்து இன்னொரு ஒரு பாத்திரத்துல ஒரு பானையில போட்டு வைக்கணும். அதோட 2 நயா பைசா போடணும். 66ஆம் வருஷத்துல 2 பைசா அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்திருக்குன்னு இப்ப கதை கேட்கறதே தெரியுது. தினமும் ஒரு பிடி அரிசி 2 பைசா அப்படி போட்டேன்னா ஒரு மாசத்துக்கு 30 படி அரிசி ஆச்சு. 30 × 2 60 பைசா ஆச்சு. இதை என்ன பண்ணும், வீட்டுக்கு வீடு இப்படி பண்ணினா எல்லாத்தையும் இருக்கிற அந்த அரிசிகளை அந்த தெருவில் இருக்கிறவாளோ இல்ல அந்த பேட்டையில இருக்கிறவாளோ யாரோ சில தர்ம சிந்தனை உள்ளவா வாலண்டியர்ஸ் எல்லாம் போய் எல்லாத்தையும் வீட்டுக்கு வீடு இந்த கலெக்ட் பண்ணி எல்லா அரிசியும் ஒன்னா சேர்த்து, அந்த பைசா எல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து, பக்கத்துல அந்த காலனிக்குள்ள அந்த ஏரியாக்குள்ள எந்தெந்த கோவில்ல ரொம்ப வறுமையில இருக்கோ, நைவேத்தியத்துக்கு கூட ஒன்னும் வசதி இல்லாத இருக்கோ, அந்த கோயில்ல சுவாமி நைவேத்தியத்துக்காக இந்த அரிசியெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும். அந்த பைசா எதுக்கு அப்படின்னா, வெறும் அரிசியா கொடுத்தா அது நைவேத்தியம் ஆயிடுமா, சாதம் ஆயிடுமா, வயிறு ரொம்பிடுமா, அதுக்கு ஏதாவது பண்ணணுமே. ஒரு அடுப்புல வேக வைக்கணும்னா கூட அதுக்கு ஒரு விறகு வேணும், அதுக்கு ஏதாவது ஒரு தயிர் சாதமா பண்ணணும் அப்படின்னா கூட அதுக்கு ஒரு தயிர் வேணும், உப்பு வேணும், இதுக்கெல்லாம் ஒரு பைசா வேணுமே. அதுக்காக தான் 2 பைசாவும் போடுறது, ஒரு படி அரிசியும் போடுறது அப்படின்னு இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை பெரியவா அறிமுகப்படுத்தினா. இப்படி பக்கத்துல உள்ள ஆலயங்கள்ல ரொம்ப வசதி குறைவா இருக்கிற ஆலயங்களுக்கு நைவேத்தியத்துக்கு கொடுத்து தினம் அங்க அன்னமாக்கப்பட்டு, அது எப்படி வேணா இருக்கலாம், அன்னமாக்கப்பட்டு சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு பூஜை பண்ணி நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு அதை பிரசாதமா அந்த கோவில் வாசல்ல வச்சுட்டு ஏழைகளுக்கெல்லாம் விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா இந்த திட்டத்து மூலியமா அறிமுகப்படுத்தினா. ஏதோ பசிச்ச ஏழைகளுக்கு பசியாடுறதுக்கு தான் இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு இல்லை. பசியோடு இருக்கிற கடவுளுக்கெல்லாமே, சுவாமிக்கு எல்லாமே நைவேத்தியத்துக்கும் அவளோட பசியாடுறதுக்கும் இந்த திட்டம் உதவியா இருக்கு. பெரியவா பண்ற எந்த ஒரு காரியமும் நமக்கு மட்டும்தான், இந்த மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும்தான் ஏதோ பலன் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். விண்ணுலகத்துக்கும் இவாளோட பலன் தான், இவா சொல்ற உபதேசத்தினால பலன் தான் ஏற்படுறது. இவா பல காரியங்கள் சொல்லியிருக்காளே, எல்லாரையும் திருப்பி திருப்பி வேதாத்தியனம் பண்ணணும், வேதத்துல சொன்ன கர்மானுஷ்டானங்கள்லாம் பண்ணணும்லாம் சொன்னது எதுக்காக அப்படின்னா, வேதத்தில் உள்ள கர்மானுஷ்டானங்களை பண்ணி யாகங்கள்லாம் நடந்தாதான் இந்திராதி தேவதைகளுக்கு எல்லாமே ஆகாரம் கிடைக்கிறது, தேவதைகள் எல்லாமே தங்களோட உலகத்துல சௌக்கியமா இருக்க முடியுது. அதனால இவர் சொல்றது எல்லாமே மண்ணுலகத்துக்கு மட்டும் இல்லை, விண்ணுலகத்துக்கும் சேர்ந்துதான் பலனை கொடுக்கக்கூடியது. இது மண்ணுலகம் விண்ணுலகம்னு இல்லை, இன்னும் அண்டச்சராச்சரத்துல எத்தனை ஜீவராசிகள் இருக்கோ, எத்தனை உலகம் இருக்கோ, யாராருக்கு என்னென்ன தேவையா வேணுமோ அது அத்தனைக்குமே ஒரு வழியை சொல்றதுக்குன்னே இப்படி ஒரு அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அன்புமயமான அவதாரம் தான் பெரியவா. அந்த பிடியரிசி திட்டத்துல அப்படித்தான் கோவில்ல நைவேத்தியம் இல்லாத சுவாமிக்கெல்லாம் நைவேத்தியத்துக்கு வழியா இருந்தது. அதே மாதிரி பசிச்சவாளுக்கும் பசியாடுறதுக்கு இந்த பட்டசாதம் கிடைக்கிறது இருந்தது. அதுல பெரியவா இன்னொன்னு பண்ணினா, பெரியவா எவ்வளவு பிராக்டிக்கல் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம். பொடி அரிசி எடுத்து போடுங்க ஒரு பானையில, அதுல 2 பைசா போட்டு வாங்கோ, இது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு கோவில்ல கொடுங்கோ, அதை இனிமே ஏதோ ஒரு ஆகாரமா பண்ணி சுவாமிக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிட்டு விநியோகம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இது ஒரு சாதாரண திட்டமா இருக்கு. இதை சொல்றதையே பெரியவா என்ன பண்ணினா, இந்த பட்டசாதம் போட்டு அதை விநியோகம் பண்ணணும் அப்படின்னா சுவாமிக்கு என்ன வெறுஞ்சாதமா நைவேத்தியம் பண்ண முடியும்?
நாம இன்னும் கரிகா கூட்டு சாம்பார் ரசம்னு என்னெல்லாமோ வாய்க்கு வகையா எல்லாம் சாப்பிட்றோம். ஆனா சுவாமிக்கு நைவேத்தியங்கிறதை மட்டும் வெறிஞ்சாத்து தானே வைக்கிறோம். ஆனா மந்திரம் மட்டும் சொல்லிக்கிறோம். ஷால் என்னும் சாகபாகாதிகம் அப்படி இப்படின்னு ஏதத் சர்வம் அமிர்தம் மகா நிவேத்தியம் நிவேதயாமி அப்படின்னு எல்லாம் பிரமாதமா சொல்லிடுறோம். ஆனா நம்ம உப்பு போட்டிருக்குமா உரப்பு போட்டிருக்குமான்னு தெரியல, அமிர்தம் அப்படின்னு சொல்றோம். அமிர்தமா இருக்கிறாப்புல நாம பாவிச்சுக்கிறோம். நம்மளோட பாவனையுமே சுவாமி கிரகிச்சுக்கிறார். அவருக்கு என்ன வெளியில வைக்கிறதா வேணும், நம்மளோட மனோபாவம் தான் அவருக்கு முக்கியம். பாவகிராகியாச்சே பகவான். அதனால அவரும் எல்லாத்தையும் நாம எதை சொன்னாலும் ஏத்துண்டு அனுகிரகம் பண்றார். ஆனால் ஈஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிடுவார். மனுஷாளுக்கு நாக்குன்னு ஒன்னு ருச்சி இருக்கே, மனுஷா இப்படி இருப்பாளா, அவளுக்கு ஏதானும் வெஞ்சனம் பண்ணி தான் அந்த ஆகாரத்தை உள்ள தள்ள வேண்டியிருக்கு. வெறுஞ்சாதமா சாப்பிட முடியல. அது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சாப்பாட்டுல ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும்னா கூட ஒரு தயிர் சாதம் மோர் சாதம் அப்படிங்கிறோம். இந்த மோர் சாதம்னா கூட சாத்தை வடிச்சுட்டா அதுக்கு ஒரு மோர் வேணும்னா தயிரோ மோரோ வேண்டிருக்கு. அதுக்கு ஒரு பாலை வாங்க வேண்டிருக்கு, காய்ச்ச வேண்டிருக்கு, உரகுத்த வேண்டிருக்கு. அதை வெறுமனை வச்சுக்க முடியல, உடனே ஒரு உப்பு போட வேண்டிருக்கு. போட்டுட்டா இந்த உப்பையும் போட்டு மோரையும் விட்டு கலந்து சாப்பிட முடியறதோ, அதுக்கு தொட்டுக்கு ஏதானு ஒண்ணு வேண்டிருக்கு. இதெல்லாம் இல்லைன்னா நமக்கு இறங்க மாட்டேங்கிறது. என்னதான் பசிச்சாலும் பசிக்கு எதா இருந்தாலும் உள்ள போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா கூட நாக்குன்னு ஒண்ணு இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் கேட்கறது. இத மாதிரி ஏதானும் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை ஒரு தயிர் சாதமாவோ எலும்பிச்சம்பழ சாதமாவோ புளி சாதமாவோ ஒரு மிளகு பிடி சாதமாவோ இது மாதிரி ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னா அதுக்கு மேல் சாமான்லாம் வாங்கணும். அந்த சாமான் வாங்குறதுக்குன்னு பைசா வேணும். மேலும் இது அடுப்புல கேஸ்ல வச்சு பண்ணணும்னா அதுக்கு எரிபொருளுக்கு ஏதானும் பைசா வேணும். இதுக்கெல்லாம் ஒரு காசு வேண்டிருக்குங்கிறதுனால பெரியவா என்ன அப்படின்னா இந்த கோவில் வாசல்ல கொடுக்குற அந்த பட்டைய எனாமா கொடுக்காத ரொம்ப மினிமம் விலைக்கு, அதாவது பெரியவா அப்ப பிக்ஸ் பண்ணினது 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா. ஒரு பட்டை சாதம் அப்படின்னா நல்லா வயர் ரொம்பராப்புல இருக்கும். பெரிய பட்டை தான். கோவில் எல்லாம் பார்த்தேன்னா அப்படி ஒரு கப்பலை வச்சு போட்டாள்னா பெருசா தான் இருக்கும். நமக்கு ஹோட்டல்ல வைக்கிறாப்புல இல்ல, அளவு சாப்பாடு இல்லை. அது ஒரு பட்டை அப்படிங்கிறது பெருசா முழுக்க சாப்பிட்டோம்னா வயிறு ஃபுல்லா ரொம்பிடும். அந்த பட்டை சாதம்னா கூட அதுக்கு 10 பைசா அப்படின்னு வச்சா அது ரொம்ப சாதாரண விலை. இந்த 10 பைசாவை கொடுத்து யாரா இருந்தா கூட, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தா கூட ஒரு கோவில் வாசல்ல உட்கார்ந்தாருன்னா ஒரு அரை மணி 1 மணி உட்கார்ந்தாருன்னா நிச்சயம் 10 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும், 20 பைசா கலெக்ஷன் ஆயிடும். அவர் 2 பட்டையை வாங்கிட்டாருன்னா கார்த்தால ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம், ராத்திரி ஒரு பட்டை சாப்பிடலாம். 20 பைசால அன்னைக்கு அவரோட பசி ஆறிடும். அவர் கதையை பார்த்துடலாம். அதுக்காக 10 பைசாக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. ஏன்னா இதை எனாமா கொடுக்கறது அப்படின்னா அதுல ஒரு நிர்வாக சிக்கல்லாம் வரலாம். முன்னமே சொன்னேன் பெரியவா ரொம்ப பிராக்டிக்கல் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் வைப்பா, 4 பக்கம் வைப்பா. அதுல உள்ள வைதிக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் முதல்ல பாப்பா, அதே மாதிரி லௌகீக ஆஸ்பெக்ட்ஸையும் ரொம்ப பாப்பா. பார்த்து இந்த காரியத்தினால அடுத்த வாளுக்கு ஒரு இடைஞ்சல் வரப்படாது. ஏண்டா இந்த காரியத்தை எடுத்தணும், ஏக்கு இப்படி பண்றோம் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு தோணப்படாது. அப்படிங்கிறதுக்காகவே அதுல உள்ள எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்து அதுக்கெல்லாம் ஒரு விதாயம் சொல்லி பெரியவா எந்த திட்டமும் சொல்றதுங்கிறது அவளோட ஸ்பெஷல். பல இடங்கள்ல பார்த்தேன்னா பல குருமார்களும் இந்த திட்டத்தையே தான் சொல்றா. அவ ஒரு பிடி அரிசி எடுத்து போட்டணும், கைப்பிடி அரிசி பிடி அரிசி அப்படிங்கிறது ரொம்ப பிரபலமா ஆயிடுத்து. அப்படி பெரியவா அதுல சொல்றதே என்ன பண்றா, 10 பைசா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா இதை யாரும் விலைக்கு விற்கிறதா தெரியல. இந்த பிடி அரிசியில சேர்ற அந்த அரிசிய அதுல உள்ள வர பணத்தை எந்தெந்த இடத்துக்கெல்லாம் எனாமா கொடுக்கலாமோ அங்கதான் கொடுத்துட்டு இருக்கா. அப்படின்னா பெரியவா சொன்னதுக்கு மேல இந்த திட்டத்தை நாம எல்லாம் பக்தி ஸ்ரத்தையா செயல்படுத்துறோம் அப்படின்னு பெருமையா நாம சொல்லிக்கிறாப்புல நடந்துட்டு இருக்கு. அப்படி ஒரு அருமையான திட்டம் இந்த பிடியரிசி திட்டம். இந்த பிடியரிசி திட்டம் ரொம்ப அருமையான திட்டம் அப்படின்னும் எளிமையான திட்டம்னும். இது ஏன் பெரியவா சொன்னா, 1966ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 10ஆம் தேதி சென்னையில மாம்பலத்துல சிவா விஷ்ணு கோவில்ல இது ஏன் ஒரு பெரிய திட்டமா அறிமுகப்படுத்தணும், இது எல்லாரும் கம்பல்சரியா வீட்டுக்கு வீடு பண்ணணும்னு ஏன் பெரியவா உபதேசம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு பின்னால ஒரு கதை இருக்கு. குட்டி கதை ஒண்ணும். திருவல்லிக்கணியிலேருந்து ஒரு பக்தர் பெரியவா தரிசனத்துக்கு போயிருந்தார். அந்த பக்தர்கிட்ட சொன்ன கதை. நான் உனக்கு ஒரு கதை சொல்லட்டுமா அப்படின்ட்டு பெரியவா கதை சொல்றா. என்ன கதை அப்படின்னா, மகாபாரதத்துல கர்ணன் ஒரு பெரிய கொடையாளி, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சவர். அந்த கர்ணன் தானத்துக்கு கர்ணன் தான் அப்படின்னு உலக பிரசித்தமா இருக்கிறது. அந்த கர்ணன் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். அவர்கிட்ட அவர் வாயில இல்லைன்னே வராது. அதனால எதுவா இருந்தாலும் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது அவரோட குணமா இருந்தது. அதனால தானத்துக்கு கர்ணன் அப்படிங்கிற பெயர் அடைஞ்சார்.
அந்த கர்ணன் வீர சொர்க்கம் அடைஞ்சான். சொர்க்கத்துக்கு போறான். சொர்க்கத்துல போனா அங்க தேவதைகள்லாம் அவனை தங்க கட்டியில் உட்காத்தி வச்சு அப்படியே உபச்சாரம் பண்ணி எல்லாம் பண்றா. அப்படி பண்றதே இந்த கர்ணனுக்கு ரொம்ப தாகம், பசி தாகமா இருந்துதான். அந்த பசி தாகமா இருக்கிறதே என்ன பண்ணா, பக்கத்துல இருக்க தேவதைகள்கிட்ட கர்ணன் கேட்டான், எனக்கு ரொம்ப அதெல்லாம் இருக்கட்டும், நீங்க பண்ற உபச்சாரம்லாம் இருக்கட்டும், எனக்கு இப்ப சாப்பிடணும், பசிக்கிறது, தாகமா இருக்கு, அதனால பசி தாகத்துக்கு அன்னம் கொடுங்கோ, தீர்த்தம் கொடுங்கோ அப்படின்னு கேட்டா அந்த தேவதைகள்லாம் சொன்னா, இதோ வைரம் இருக்கு, வைடூரியம் இருக்கு, இன்னும் பசுமாடு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, கோ இருக்கு, பூ இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு, இதுல எதை வேணாலும் கேளு, நாங்க கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு. கர்ணனுக்கு ஆச்சரியமா இருந்தது. நம்ம பசிக்கு சாப்பாடு வேணும், தாகத்துக்கு தண்ணி வேணும்னு கேட்டா இவ ஏதோ வைரத்தை காமிக்கிறா, பவுனை காமிக்கிறா, வெள்ளியை காமிக்கிறா, அதை காமிக்கிறா, இதை காமிக்கிறாளே அப்படின்ட்டு அவருக்கு தாபத்துல சொன்னேன். நான் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்டாக்க, தீர்த்தம் வேணும்னு கேட்டா நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்களே, இதெல்லாம் பசி ஆத்துமா என்ன, இதெல்லாம் தாகத்தை ஆத்துமா, தணிக்குமா, எனக்கு அதுதானே வேணும் அப்படின்னு கேட்டேன். உடனே அந்த தேவதை சொல்லித்து, நீங்க கோச்சிக்க கூடாது, என்னை மன்னிச்சுக்கணும், பூலோகத்துல உள்ள மனுஷாலாம் பூமியில எதெல்லாம் தானம் பண்றாளோ அதெல்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அதுதான் இங்க அவைலபிளா இருக்கும், இங்க எங்கள்கிட்டன்னு எதுவும் கிடையாது, ஒன்னும் ஸ்டாக்கு, அவ என்ன கொடுத்துட்டு வராளோ அந்த புண்ணியம், அந்த தான பலன்லாம் இங்க வந்து நிற்கும், அவ கொடுத்ததுக்கு நாங்க திருப்பி பதிலுக்கு அவ என்ன கொடுத்தாலோ அதுலேருந்து தான் கொடுக்க முடியும், அவ கொடுக்காத எங்களால கொடுக்க முடியாது. ஒரு சித்தர் பாடல்ல சொல்றாரு, மகான் அவர் சொல்றார் என்னன்னு, ஓடி ஓடி இட்ட பிச்சையும் அப்படியே பிச்சைக்காராளை பார்த்தா, பசியோட போறவாளை பார்த்தா ஓடி போய் கொடுக்கணுமா அவளுக்கு. ஓடி இட்ட பிச்சை எப்படி இருக்கணும், சாடி விட்ட குதிரைவேல் முன்னால வந்து நிற்குமேங்கிற. நாம போனோம்னா மேல் லோகத்துக்கு போனோம்னா அப்படி குதிரையை ஒரு சொடக்கு போட்டு இப்படி சாடி விட்டாக்க அது என்ன பண்ணும்னா அப்படி தாவி குவிச்சுன்னு முன்னால போய் ஓடும். அது மாதிரி நம்ம ஓடி ஓடி பண்ணின தான தர்மங்கள், போட்ட பிச்சைகளும், அடுத்தவா பசிக்கு கொடுத்ததெல்லாம் சாடி விட்ட குதிரை போல நமக்கு முன்னால வந்து நிற்கும்லாம் சொல்றா இல்லையா. அது மாதிரி நாம இங்க கொடுக்கறதுதான் அங்க போய் நிக்கிறது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியுது. அதைத்தான் இந்த தேவதையும் சொல்லித்து. அப்போ கர்ணன் கேட்டான், அப்ப நான் இத்தனை கொடுத்துருக்கேன், நீ கொடுத்தது இதெல்லாம் தான் இங்க வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அப்ப என்ன நான் ஒரு தரம் கூட அன்னதானம் பண்ணலையா, ஒருத்தர் கூட சாதம் போடலையா, நீ போடலையான்னு எங்களை கேட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, போட்டிருந்தா இங்க வந்து நிற்கும் அப்படின்னு. அப்பதான் கர்ணன் ஃபீல் பண்ணினாராம், ஆஹா, ஓ நம்ம லைஃப்ல என்னெல்லாமோ தானம் பண்ணியிருக்கோம், கோதானம் பண்ணியிருக்கோம், பூதானம் பண்ணியிருக்கோம், சொர்ணதானம் பண்ணியிருக்கோம், அத்தை பண்ணியிருக்கோம், இத்தை பண்ணியிருக்கோம், ஏன் நம்மளோட உயிருக்கு உயிரான கவச்ச குண்டலங்கள்லாம் அதை கொண்டு கொடுத்துருக்கோம், இத்தனை பண்ணின்னு நாம ஒரு அன்னதானம் ஒரு நாளைக்கு கூட பண்ணலன்னு இப்பதான் தெரிஞ்சது எங்க சொர்க்கத்துக்கு போனோன்னு. ஏன் அப்படின்னர், இந்த அன்னதானம் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் இல்லையோ, என்ன சாப்பாடுங்கிறது வரவாளுக்கு இலையை போடுறோம், சாப்பாடு போடுறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சர்வசாதாரணமா இருக்கு. மற்ற தானங்கள் மாதிரி இது பிரமாதமா ஒரு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு இனிமே தாம்பூலத்துல வச்சு அத்தை பண்ணி இத்த பண்ணி எல்லாம் இருந்ததுன்னால் இது நமக்கு ஒண்ணு பெருசா தோணி இருக்குமோ என்னமோ. எப்பொழுதுமே எந்த ஒரு காரியமும் ரொம்ப சிம்பிளா இருந்தா அதோட வலிமை நமக்கு தெரியாது, அதோட அருமை நமக்கு தெரியாது. அதை போல இந்த அன்னதானம்ங்கிறது யாரு வந்தாலும் இலையை போடுறது, சாப்பாடு போடுறதுங்கிறது நமக்கு சாதாரண ஒரு பழக்கமா இருக்கிறதுனால இது ஒரு பெரிய அன்னதானத்தோட விசேஷம் தெரியாத போயிடுத்து. இது நமக்கு மட்டும் போல இல்ல, தானத்துல சிறந்த கர்ணனுக்கும் கூட அதோட பெருமை தெரியல போல இருக்கு. அதாவது பெருமை தெரிஞ்சிருந்தா கூட சீரியஸா எடுத்துக்கல போல இருக்கு. அவர் அன்னதானம் பண்ணல, அதனால நீ அன்னதானம் இத்தனை தானம் பண்ணினவன் அன்னதானம் பண்ணல, அதுதான் இங்க வரல, அதனால இங்க பசிக்கு எங்களால உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க முடியல அப்படின்னு அந்த தேவதை சொன்னா கர்ணன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணினாராம். ஆஹா, இவ்வளவு தானத்துக்கு சிறந்த கர்ணன்னு பேரடைஞ்ச நாமளால இப்படி ஒரு அன்னதானம் பண்ணாத விட்டுட்டுமே, இப்ப நம்ம பசி தாகத்துக்கு எந்த லோகத்துக்கு போனாலும் நம்ம பசியை தீக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு வழி இல்லாத போயிடுதே அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு, சரி நாங்க இருக்கிறதே தப்பு பண்ணிட்டேன், இப்போ இதுக்கு ஏதானும் ஒரு வழி சொல்லுங்களே, என் பசியாரத்துக்கு என்ன வழி அதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிறதே அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இவ்வளவு தானம் தர்மம் பண்ணினத்தோட பலன் என்ன இருக்குன்னா அது வீண் போயிடாது, அது ஏதோ ஆபத்து காலத்துல சமயத்துல உபயோகப்படுறாப்புல இருக்கு. நீ என்ன பண்ணின, நீனாவே அன்னதானம் பண்ணலைன்னா கூட ஒரு நாளைக்கு ஒரு பசியோட ஒருத்தர் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டார், பசி சாதம் போடு அப்படின்னு. அப்போ நீ என்ன பண்ணின, நீ வீட்டுக்குள்ள கூப்பிட்டு சாதம் போடலைன்னா கூட பக்கத்துல பெரிய அன்னசாலை வச்சு துரியோதனன் அன்னசத்திரம் கட்டி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதனால அந்த துரியோதனன் அன்னதானம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அங்க போய் சாப்பிடுன்னு கை விரல காமிச்ச, ஆள்காட்டி விரல காமிக்கிறோம்ல, அங்க நடக்கிறது போய் சாப்பிடுங்கோ அப்படின்னு சொல்றோமோ இல்லையோ, அது மாதிரி வாயால சொல்லி கையால காமிச்ச அந்த ஆளு அங்க போய் சாப்பிட்டார், பசியா இருக்கு, அந்த புண்ணியத்தோட பலன் இருக்கு உனக்கு. அதனால என்ன பண்ணு,
ஒரு பசியோட வந்தவருக்கு யாரோ அன்னதானம் பண்ற இடத்த சுட்டி காமிச்சு இல்லையோ, அந்த இடத்துல நடக்கிறது அங்க போய் சாப்பிடுங்கோ, உங்களுக்கு சௌக்கியமா கிடைக்கும், உங்க பசி யாரும்னு சொல்லி விரலை காமிச்சதுனால அந்த ஆள்காட்டி விரலை உன் வாயில வச்சுட்டு சூப்பின்னு இருப்பா, உனக்கு பசிதாகம் தெரியாது அப்படின்னு அந்த தேவதை சொல்லித்தான். இதை கர்ணன் உடனே இந்த விரலை வாயில போட்டுண்டு தன்னோட பசிதாகத்தை தீர்த்துண்டான் அப்படின்னு பெரியவா இந்த கதையை சொன்னான். யாரு? திருவல்லிக்கணியிலேருந்து வந்த ஒரு பக்தர்கிட்ட. அதாவது ஒன்றும் கூட்டங்கிட்டம் இல்லைன்னா பெரியவா விஸ்ராந்தியை ஏகாந்தமா உட்காந்து நிற்கிறது, இது மாதிரி பல அபூர்வமான விஷயங்கள்லாம் சொல்லுவா. இது ரொம்ப பல சமயங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயம். அது மாதிரி இந்த கர்ணனோட கதையை சொல்லி அப்ப சொல்றா பெரியவா, இவ்வாறு ஆச்சரியமா இருக்கு, இவன் சாதம் போட்டு அடுத்த வாளுக்கு அன்னதானம் பண்ணலாம் கூட யாரோ அன்னதானம் பண்ணின இடத்த கை காமிச்சதுக்கு அந்த காமிச்ச கை அதுல இருக்கிற விரல வாயில போட்டினாலே நம்ம பசிதாகம் அடங்கி விடுறது அப்படின்னா, நமக்கு ஆறிடுறதுன்னா, நம்ம கையாலே சமைச்சு சாதம் போட்டு எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா எவ்வளவு புண்ணியம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பரம்பரையிலையும் யாராலும் பசின்னு வாடுவாளா, தாகம்னு வாடுவாளா அப்படின்னு அன்னதானத்தோட பெருமையை சொல்லி, அன்னதான சிவன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், முன்னமே பார்த்திருக்கோம். அன்னதான சிவன்னே அவருக்கு பேரு. அவருக்கு என்னென்ன லட்சக்கணக்கான பேருக்கு அன்னதானம் பண்றதுதான் அவரோட வாழ்க்கையோட ஒரே காரியமா இருந்தது. கட்டிக்க ஒரு 4 முழம் வேஷ்டி, ஒரு துண்டு, ஒரு பழைய வண்டி, காளமாட்டு வண்டி, இதுதான் அவரோட சொத்து. அப்படி இருந்தவர் லட்சக்கணக்கான பேருக்கு வயிறார மலமலையா சமைச்சு சமையல் பண்ணி அவர் விதவிதமா அன்னதானம் பண்ணியிருக்க. அன்னதான சிவன் பேரு. அந்த அன்னதான சிவன் காலமானோன்னு பெரியவா சொன்னாங்கிறது பார்த்தோம். என்ன சொன்னா பெரியவா? அந்த அன்னதான சிவன் காலமாயிட்டார். அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, இவர் மோட்சத்தை அடையறதுக்கு பெரிய இன்னுமே அத்தை பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, தப்பம் பண்ணல, இது மாதிரி ஆத்ம சாதனைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஏதோ பெருசாலாம் ஒன்றும் பண்ணல. அப்படி எல்லாம் பண்ணலைன்னா கூட பல பேருக்கு சாதம் போட்டு 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்துக்கு அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு பெரியவா சொன்னார். அதாவது 10 பேருக்கு சாதம் போட்டு அன்னதானம் பண்றதே பெரிய யாக யஜ்யம், ஜபம், தபம், பூஜை அப்படிங்கிறாப்புல பெரியவா அதுக்கு ஒரு உயர்வை கொடுத்து இப்படி 10 பேருக்கு சாதம் போட்டே மோட்சத்தை அடைஞ்சுட்டார் அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா நாமளும் கையார மனசார எல்லாருக்கும் அன்னதானம் பண்ணினோம்னா ஏன் நம்மளும் மோட்சத்தை அடைய முடியாது? அதுக்காக தான் இந்த கர்ணன் கதையை சொல்லி பெரியவா சொன்னா, இப்படி அப்ப நினைச்சுட்டேன், அவ்வளவு தானத்துல சிறந்த கர்ணனே கடைசியில ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை கவனிக்காத விட்டுட்டு அன்னதான சிறப்பை தெரிஞ்சுக்காத அன்னதானம் பண்ணாத இருந்துட்டு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் அப்படின்னு. இந்த கர்ணன் மாதிரி இனிமே உலகத்துல யாரும் கஷ்டப்படப்படாதுன்னு எனக்கு ஒரு ஆசை. அதனாலதான் என்ன பண்ணேன், இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன். இந்த பிடியரிசி திட்டப்படி இதுனாக்க ஏதோ ஆயுசுல ஒரு நாளைக்குன்னு இல்லை, தினமே நித்தியம் அன்னதானம் பண்ணின பலன் நமக்கு அத்தனை பேருக்கும் வருது. ஒவ்வொரு நாளும் புடிப்புடியா நமக்கு அன்னதான பலன் வருது. அதுக்கு தான் இந்த பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னேன் அப்படின்னு பெரியவா பிற்காலத்துல இதுக்கு வியாக்கியானம் சொல்றா. இது அந்த பிடியரிசி திட்டத்தோட சிறப்பு. அதைத்தான் 66ஆம் வருஷம் பெரியவா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாரும் இதுல கலந்துக்கணும் அப்படின்னா, இது இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு, ரொம்ப விமரிசையா நடந்துட்டு இருக்கு. இது இன்னும் உலகம் முழுக்க விமரிசையா நடக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை. அந்த அன்னசுத்தி சர்வசுத்தின்னு இந்த ஆகாரம்ங்கிறது அதுவும் கோவில்ல நைவேத்தியம் பண்ணி ஈஸ்வர பிரசாதமா இருந்ததுன்னா நமக்கு இன்னும் ஞானத்தை கொடுக்கறது, தெளிவை கொடுக்கறது. அந்த அன்னமும் எளிமையா இருக்கணும்னு சொன்னா பெரியவா, ஒரு தயிர் சாதம், ஒரு மிளகுபிடி சாதம், அது மாதிரிலாம் தான் பெரியவா சொல்லுவா. காரணம் அதுல புளி சாதம் அப்படின்னா கூட இனிமேல் புளிக்காய்ச்சல் காய்ச்சல்னாலே அதுக்கு இனிமேல் ரொம்ப காஸ்ட்லி. அப்படி இல்லாத வெறும் மிளகு சீரகத்தை தட்டி போடுறது, ஒரு உப்பு போடுறது, அதை பிசைஞ்சிட்டாக்க சம்பா சாதம் அப்படின்னு பரமேஸ்வரனுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா சொல்லியிருக்கு. பிரதோஷ காலத்துல நடராஜாக்கு இந்த சம்பா சாதத்தை தான் நைவேத்தியம் பண்றா. இது பண்றதுக்கும் எளிமை, ரொம்ப சிம்பிள், உடம்புக்கும் ரொம்ப ஆரோக்கியத்துக்கும் நல்லது. அதனால இந்த சம்பா சாதமா பண்ணலாம், இல்ல தயிர் சாதமா பண்ணலாம், அப்படி இல்லாம சொல்லி பெரியவா ஆகாரத்துல ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பா. பெரியவா எல்லாமே சிம்பிள், அது வேற விஷயம். இருந்தா கூட இந்த ஆகாரத்துல ரொம்ப எளிமையா இருப்பா. ஒருத்தர் வந்தார், அவர்கிட்ட பெரியவா பேசி நிற்கிறதே சொன்னா, சரி உன் சம்சாரம் ஊர்ல இல்லைன்னா ஆத்துல இல்லைன்னா நீ என்ன பண்ணுவேன், நீ உனக்கு சமைக்க தெரியுமோன்னார். எனக்கு சமைக்கலாம் தெரியாது, இருந்தாலும் நான் இப்ப கத்துன்னு விட்டேன் அப்படின்னு. அப்படியா, என்னெல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு. எனக்கு வேற ஒன்றும் பண்ண தெரியாது, அவ ஏதாவது பருப்பொடி பண்ணி வச்சுட்டு போவோம், நான் ஒரு சாத்தை வடிச்சுப்பேன், தயிர் இருக்கும் அப்படின்னு. இதை எப்படி சாப்பிடு அப்படின்னார். பருப்பொடியை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன், அப்புறம் தயிரை போட்டு பிசைஞ்சுன்னு பருப்பொடியை தொட்டுன்னு சாப்பிடுவேன் அப்படின்னார். இதுக்கு ஒரே விழுந்து விழுந்து பெரியவாளுக்கு சந்தோஷமா சிரிச்சு, இவ்வாறு நானே சிம்பிளா சாப்பிடணுங்கிற இவன் அதை விட சிம்பிளா சொல்றான்.
ஒரு சாதம் வடிச்சா போறோம், ஒரு தயிர் இருந்தா போறோம், ஒரு பருப்பொடி இருந்தா போறோம். பருப்பொடியை பெசஞ்சு தயிரை தொட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா உடனே தயிரை போட்டு பெசஞ்சுன்னு பருப்பொடியை போட்டுன்னு சாப்பிட்டுருவோம்னா ரொம்ப சிம்பிளா இருக்குடா, ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, இது மாதிரி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பெரியவா சந்தோஷப்படுறா. இது மாதிரி அந்த எளிமையா ஆகாரத்தை வச்சுக்கிறதுல பெரியவாளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இருக்கும். அப்படி சொன்ன அந்த பெரியவா இந்த அன்னதான திட்டம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கும் பசிங்கிறதே இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது, இந்த பசிப்பிணிங்கிறது தான், இந்த பசி கொடுமை தான் நாட்டுல பல தவறுதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு, தப்பு நடக்கிறதுக்கு காரணமா இருக்கிறதுனால இந்த பசியை போக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த எளிமையான பிடியரிசி திட்டத்தை சொன்னா அதோட பலன்லாம் இன்னும் எப்படி எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு, அதனால என்னென்னலாம் அதிசயங்கள்லாம் நடந்திருக்கு நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருவார்த்தை. மாது இவரு பாகன் மறைபயின்ற வாசகன் மாமலர் மேய சோதி கோதில் பரங்கருணை அடியார் குலாவும் நீதி குணமாக நல்கும் போதலர் சோலை பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்திழிந்து பெருந்துரை எம் புண்ணியல் மண்ணிடை வந்து இழிந்து ஆதிப்பிரமும் வெளிப்படுத்த அருள் அறிவார் எம்பிரானாவாரே. எம்பிரான் ஆவாரே. மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து மாலையன் வானவர் கோனும் வந்து வணங்க அவர்க்கு அருள் செய்த ஈசன் ஞாலம் அதனிடை பந்திழிந்து நன்னறி காட்டி நலம் திகழும் கோலமணி அணிமாடம் கோல மணி அணிமாடம் நீடு குலாவும் இடைவை மட நல்லாட்கு சீலமிக கருணை அளிக்கும் திறம் அறிவார் எம்பிரானாவாரே. அணிமுடி ஆதி அமரர் கோமான் ஆனந்த கூத்தன் அரு சமயம் பணிவகை செய்து படவதேரி பாரொடு விண்ணும் பரவியேத்த பிணிகட நல்கும் பெருந்துரையம் பேரருளாளல் பெண்பால் உகந்து மணிவலை கொண்டு வார் மீன் விசிறும் வகை அறிவார் எம்பிரானாவாரே.
வேடுருவாகி மகேந்திரத்து மிகு குறைவானவர் வந்து தன்னை தேட இருந்த சிவபெருமான் சிந்தனை செய்து அடியோங்கள் உய்ய ஆடல் அமர்ந்த பரிமாயேறி ஐயல் பெருங்குறை ஆதி அந்நாள் ஏடர்களை எங்கும் ஆண்டு கொண்ட இயல்பறிவார் எம்பிரானவாரே. வந்து இமையோர்கள் வணங்கியேத்த மா கருணை கடலாய் அடியாறு பந்தனை விண்டு அற நல்கும் எங்கள் பரமன் பெருந்துரை ஆதியன்னாள் உந்து திரைக்கடலை கடைந்து அன்று ஓங்கு மதிலி இலங்கை அதனில் உந்து திரைக்கடலை கடந்து அன்று ஓங்கு மதில் இலங்கை அதனில் பந்தனை மெல் விரலாள்க்கு அருளும் பரிசறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. வேவத்திரிபுரம் செற்றவில்லி வேடுவனாய்க் கடிநாய்கள் சூழ ஏவற்செயல் செய்யும் தேவர் முன்னே எம்பெருமான் தான் இயங்கு காட்டில் ஏ உண்ட பன்றிக்கு இறங்கி ஈசன் எந்தை பெருந்துரை ஆதி அன்று கேவலங்கேழலாய் பால் கொடுத்த கிடப்பு அறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. நாதம் உடையதோர் நற்கமல போதினில் நன்னிய நன்னுதலார் ஓதி பணிந்தலரு தூவியேத்த ஒளிவளர் சோதியம் ஈசன் மன்னும் போதலர் சோலைப் பெருந்துரையம் புண்ணியன் மண்ணிடை வந்து தோன்றி பேதங்கெடுத்து அருள் செய் பெருமை அறியவல்லார் எம்பிரான் ஆவாரே. பூவலரு கொன்றைய மாலை மார்பன் போர் உயிர் வன்புலி கொன்ற வீரன் மாது நல்லாள் உமை மங்கை பங்கன்
வண்பொழில் சூழ்த்தென் பெருந்துரைக்கோன் ஏதில் பெரும் புகழ் எங்கள் ஈசன் இருங்கடல் வாணர்க்கு தீயில் தோன்றும் ஓவியமங்கையர் தோள் புணரும் உருவறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் தூவெள்ளை நீரணி எம்பெருமான் சோதி மகேந்திரநாதன் வந்து தேவர் தொழும் பதம் வைத்த ஈசல் தென்னல் பெருந்துரையாளி அன்று காதல் பெருக கருணை காட்டி தன் கழல் காட்டி கசிந்துருக கேதங்கெடுத்து என்னை ஆண்டருளும் கிடப்பறிவார் எம்பிரானாவாரே. அங்கணன் எங்கள் அமரர் பெம்மான் அடியார்க்கமுதன் அவனி வந்த எங்கள் பிரான் இரும் பாசம் தீர இகபரமாயதோர் இன்பம் எய்த சங்கம் கவர்ந்து வன் சாத்தினோடும் சதுரன் பெருந்துரை ஆளி அன்று மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த மங்கையர் மல்கும் மதுரை சேர்ந்த வகையறிவார் எம்பிரானாவாரே. வகையறிவார் எம்பிரான் ஆவாரே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையாங்குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையீர்
திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.